नमस्कार बंधु माने भगवान श्रीकृष्ण कहते किए कलिजुगर स्त्री माने परपुरुषों सहित कहीं संबंध बनई था। बंधु माने गोटे समय कथा जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण द्वारिका नगरी रे राजसिंहासन उपरे विराजमान होते सेतेबेले देवी रुक्मिणी तांको निकटକୁ आसिले आउ तांको कहले, हे प्रभु, आज मुझे आपणक निकटକୁ आसुली सेतेबेले मु पृथ्वी लोकरे देखिबाकू पाइली कि किछि स्त्री मानकर तांका स्वामी माने थिबा परे मध्य से माने परपुरुषों सहित संबंध बनाउछन्ते आउ तांकर पति मानु धोकारे रखुछन्ते। हे माधव, से मानकु देखि मो मनरे केवल दुईटी प्रश्न उंकी मारुची आ मु चाहूँगी आपण मोर ए दुईटी प्रश्नर उत्तर देकी मते संतुष्ट करेंगे। बंधु माने आज भिडियोटी को प्रत्येक वर्गर लोक मानकु शुणिबा बा बुझिबा अत्यंत आवश्यक रही। ये महत्वपूर्ण बाणीटी मोर कौनसी मनगढ़ा कहानी नुहे बरं ये कहानीटी भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कहुई किसी गाथा जो गाथाटी आज समाज रे हु हु हो बढ़ी चली एवं ए समाज रे यही कथाटी निंदार पात्र मध्य होई ठिया होइछि। हे मोर मानव समाज, भगवान श्रीकृष्णकर ही महत्वपूर्ण बाणीटी टिके बुझिबाकू चेष्टा करंतु। बंधु माने निर्मल एंटरटेनमेंट सबुबेले प्रयास करी चली आपण मानकु किछि शिक्षा बा भगवान का द्वारा कुहा जाइथिबा किछि अलौकिक बाणी को आपणक निकट रे पहुँचाइबा। एथिपाई भिडियोटी को संपूर्ण देखिबा पई बा सुनिबा पई मोर विनीत अनुरोध। तो चलत ए कहानीर आउ किछि मुख्यांश को जीवा। बंधु माने भगवान श्रीकृष्ण टिके हसी दे कहले, हे देवी, तुम मनरे जहाँ भी प्रश्न अच्छे मते बताओ, मु तुम दुईटी प्रश्नर उत्तर देकी तुमको संतुष्ट करने पाई प्रयास करें। तो भगवान श्रीकृष्णकर एक कथा सुनी देवी रुक्मिणी कहवाकू लगिले, हे माधव, मोर प्रथम प्रश्न एहिया रहिब कि कलिजुग स्त्री मानकर तांकर पति थिबा परे मध्य से माने परपुरुषों सहित संबंध कहीं रखुछन्ति। आ मोर द्वितीय प्रश्न एहिया रहिब कि जो स्त्री मानकर तांकर निजर पति थिबा परे मध्य से माने परपुरुषों सहित संबंध बनई थांते तांको नरकलोकरे केउं सजा मिलता है। बंधु माने भगवान श्रीकृष्ण पुणी टिके हसी दे कहले, हे देवी, आज आपण कलिजुगर जो स्त्री मानक विषय मते प्रश्न कले से सब सत्य अटे कि कलिजुगर किछि स्त्री माने तांको निजर पति थिबा परे मध्य परपुरुषों सहित संबंध बनई थांते, किंतु यह पछरे कलिजुगर प्रत्येक स्त्री को मिलता किसी अभिशाप हेतु होता है। आउ ये अभिशाप कारण ही किसी स्त्री माने एमिति ही करिता। बंधु माने भगवान श्रीकृष्णकर एक कथा सुनी देवी रुक्मिणी पचारिले, को अभिशाप प्रभु? तो भगवान श्रीकृष्ण कहले, हे देवी, या पछरे कहीं केते वर्ष पूर्व घटी गोटे बड़ घटना अच्छे जहाँ मु तुमको गोटे कथा माध्यम कहूँ। यही कथा को शुणिबा परे तुमको जना पड़ कि कौ अभिशाप कारण कलिजुगर स्त्री माने परपुरुषों सहित संबंध रखि थांते। किंतु यही कथा को पूरा लगन सहित पूरा शेष पर्यंत शुणु, कहीं ना
ଏ କଥାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇ ନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବୀ ରୁକ୍ମଣୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପୁରା କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବି। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଗାଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଗୋଟେ ସମୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଦ୍ଧକ ଦେଶରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଗୁଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ଆଦତ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଉକ ଥିଲା। ସେହି କାଳରେ ବିଦର୍ଭ ଦେଶରେ କଶ୍ୟପ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦମନ ରାକ୍ଷସକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ବରଦାନ ରୂପରେ 4ଟି ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 3ଟି ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଦମ, ଦୟତ, ଦମନ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରୀର ନାଁ ଥିଲା ଦୁର୍ଗାବତୀ। ଦୁର୍ଗାବତୀ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ଗୁଣବତୀ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ସମୟରେ 3 ଲୋକରେ ଦୁର୍ଗାବତୀ ସମାନ କେହି ବି କନ୍ୟା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନଥିଲେ। ଫିର୍ ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ଥିବା ନିଜ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ନଜର ସେଠାରେ ଖେଳୁଥିବା କିଛି ମୟୂରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ମୟୂରମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୟୂର ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୋହିତ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ରାଜା ସେ ମୟୂରର ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୟୂରଟି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତ ମୁଁ 3 ଲୋକରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ ଗୁଣବତ୍ତାର ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ମୟୂରର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି କେତେ ଭଲ ହେବ ଯଦି ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସେ ମୟୂରଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ମୟୂର ଉଡ଼ିକି ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଗାବତୀ ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁର୍ଗାବତୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୟୂରଟିକୁ ଧରିଲେ, ଯେଉଁ ମୟୂରଟି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିତ କରିଥିଲା। ତ ସେ ମୟୂର ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ରାଣୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଦ୍ଧକ ଦେଶରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, ମାନକି ସାକ୍ଷାତ କାମଦେବଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବି ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମନମୋହିତ ଅଟନ୍ତି। ସିର୍ଫ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସେ ମୟୂରର କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ମନରେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ
ଦୁର୍ଗାବତୀ ସେ ମୟୂରକୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ମୟୂର, ତୁମେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରେମର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଫିର୍ ସେ ମୟୂରଟି ଲେଉଟି ଆସି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାବତୀର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲା। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଦିନରାତି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଦିନରାତି ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଝୁରୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କର ପିତା ରାଜା କଶ୍ୟପ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଏବେ ମୋ ପୁତ୍ରୀ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ତା'ର ବିବାହ କରେଇଦେବା ଉଚିତ। ରାଜା କଶ୍ୟପ ଦୁର୍ଗାବତୀ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସବୁ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଲେ। ଏବେ ସ୍ୱୟଂବରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ସବୁ ଦେଶର ରାଜା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାବତୀର ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ସମାଚାର ମିଳିଲା, ତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ଗାବତୀର ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂବରର ସମାଚାର ମିଳିଥିଲା। ତ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୁର୍ଗାବତୀର ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନର ଏତେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିମାନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ନିଜର ବିମାନରେ ବାହାରି ଆସି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଫିର୍ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୁଣବାନ ଅଟନ୍ତି। କୃପା କରି ଆପଣ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀର ସ୍ୱୟଂବରରେ ରାଜା ବନିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ଦୂତ ବନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି, କୁବେର ଆଉ ଯମଦେବତା ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ପତି ସ୍ୱୀକାର କରିପାର। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତ ବନିକି ସେଠାକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି, ଯେମିତିକି ମୋର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠାକୁ ଯିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୂତ ବନିକି ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ବି ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନର, ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ କେମିତି ମନା କରୁଛ? ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ ତ ତୁମ ସତେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୂତ ବନିବା ପାଇଁ ତୈୟାର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜମହଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ହିଁ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସରମରେ ଯେମିତି ମରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ
ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୂତ ବନିକି ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ହେ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ, ତୁମେ କୌଣସି ବି ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନିଅ। ମୁଁ ଏଇ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ବି ବିବାହ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ରାଜନ୍, ଯେବେଠୁ ହିଁ ମୁଁ ମୟୂରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି। ହେ ରାଜନ୍, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆପଣ ଦୂତ ବନିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜା ବନିକି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା ତୁମ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି ଆପଣ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାଣୀ ସହ ବିବାହ କାହିଁକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାଜା ବନିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୂତ ବନିକି ଯାଇଥିଲି। ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ତ ଦୁର୍ଗାବତୀ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୂତ ବନିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣ ରାଜା ବନିକି ମୋ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବି ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ସବୁ ଦେଶର ରାଜାମାନେ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀର ସ୍ୱୟଂବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଫିର୍ ରାଜା କଶ୍ୟପ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ଏବେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ତମେ ବରମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବ। ଏବେ ରାଜକୁମାରୀ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଆଉ 5 ଜଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି ଏ ମାୟା କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚାଯାଇଛି। ରାଜକୁମାରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଅଟେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ରାଜକୁମାର କିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବରମାଳ ପିନ୍ଧାଇବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଫିର୍ ଭଗବାନ ରାଜକୁମାରୀକୁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବରମାଳ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଫିର୍ ସ୍ୱୟଂବର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ବାହାରିଗଲେ ଆଉ ଯିବା ବାଟରେ
ତାଙ୍କର କଳିଯୁଗ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସହ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କଳିଯୁଗକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ କଳିଯୁଗ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତ କଳିଯୁଗ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୁର୍ଗାବତୀର ସ୍ୱୟଂବରରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କଳିଯୁଗର ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ କଳିଯୁଗ, ସ୍ୱୟଂବର ତ କେତେବେଳୁ ଖତମ ହୋଇଗଲାଣି। ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ବରମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବି କରିନେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି କଳିଯୁଗ କହିଲେ, ଇଏ ତ ଘୋର ଅନର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଘୋର ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବା ଉଚିତ। କଳିଯୁଗର ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ହିଁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ବରମାଳ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବି କରିଛନ୍ତି। ହେ କଳିଯୁଗ, ବାସ୍ତବରେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ଯୋଗ୍ୟବର ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ଏ କଥା କହି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗମନ କଲେ। ଫିର୍ କଳିଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିବାସ କରି ତାଙ୍କୁ ରାଜାବିହୀନ କରିଦେବି। ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲର ସଜା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବି। ଏମିତିରେ ତ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଜୁଆ ଖେଳିବାରେ ଅନେକ ସଉକ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜୁଆ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋତେ ସହାୟତା କରିବ। କଳିଯୁଗର ଏ କଥା ଶୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ହେଲା ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଳି ଆଉ ଦ୍ୱାପର ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜ ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ କଳିକୁ କୌଣସି ହାଲତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ କଳି ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବା ତାଙ୍କ ରଚନା ରଚିଲେ। ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲାଉଥିଲେ, କଳି ନିଜର ଭେଷ ବଦଳାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ତୁମେ ତୁମ ଭାଇ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହିତ ବାଜିରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଚନ ଦେଉଛି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜିତାଇବାରେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କଳିର ଏ କଥା ଶୁଣି ଲାଳସାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାଜ୍ୟ ଜିତିବାର ଲାଳସାରେ ପଡ଼ି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କଳିର କଥାକୁ ମାନିଗଲେ ଆଉ ସେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଜୁଆ ଖେଳିବା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁସାରେ ତ କଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱାପର ବି ଜୁଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଜୁଆରେ ସବୁକିଛି ହାରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ହେଲା, ସେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିବା ହେତୁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କର କୌଣସି ବି କଥାକୁ ଶୁଣିନଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶେଷରେ ରାଜା ଆଉ
ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ରାଜମହଲ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜା ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଶୟନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ କାରଣରୁ ତୁମକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ରାଜକୁମାରୀ। ଦୁର୍ଗାବତୀ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୋ ଶରୀରରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏସବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରାଇଦେଲି। ଏମିତିକି ଦୁଇ ଓଳି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୋ ପ୍ରିୟର ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ବି ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ତକଲିଫ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ମୋତେ ନ ପାଇ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ନିଜର ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏ କଥା କହି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟ ହେଲା, ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ରାଜକୁମାରୀ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରୀ ଜୋର ପାଟିରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଆବାଜ ଜଣେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ନାରୀଟିଏ କ'ଣ କରୁଛ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ରାଜକୁମାରୀ ସେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ କୁଟିଆକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମୋ ସହ ମୋ କୁଟିଆକୁ ଚାଲ, ତୁମର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଲା ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ସେପଟେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ପିତା ରାଜା କଶ୍ୟପ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କଶ୍ୟପ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ସମାଚାର ପଠାଇଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏ ସନ୍ଦେଶ ପାଇଲେ, ରାଜା ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କର ନଜର ନିଜ ପତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ରାଜକୁମାରୀ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତା, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପତିଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ରାଜା କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସୁଥିଲା କି ମୁଁ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କର ବିବାହ କାହିଁକି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି କଥାରେ ନାରାଜ ହୋଇ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ, ଯେମିତି ମୁଁ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର କଳିଯୁଗର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜର ପତିମାନେ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜର ପତି ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଆଉ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ ନେଉଥିବେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।